Dear participants, my dear fellow colleagues and my students, a very good morning. I am Dr. Bijay Dotto. Today's topic is on peripartum cardiomyopathy. All of you know this is very important for being a cardiologist as well as to pass the examination. And you are frequently asked to give your opinion in different fields when you are called upon as a consultant of cardiology by a gynecologist. So you have to give your valuable opinion regarding this type of patients. Introduction. Actually, this is a form of dilated cardiomyopathy. We all know there are different types of cardiomyopathy: dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, and this is one type of dilated cardiomyopathy. Why it is more important? Because there is a chance of arrhythmia and even sudden cardiac death. So most patients, that is about 80% of patients, present usually within 3 months of delivery. But a minority of patients can present in the last month of pregnancy, that is near about 10%, and some may present up to 4 to 5 months postpartum, that is 10%. So the majority of the patients usually present within the 3 months after delivery. This is near about 4% of all types of cardiomyopathies, and it is distributed at the frequency of distribution is 1 in 1,000 to 4,000 pregnancy, and it is more common in African countries. That is, in South Africa, it is 1,000 in 1 in 1,000 pregnancy like birth, and especially in Haiti, which is highest prevalence in Haiti, that is 1 in 300 pregnancy. Now there are some criteria for diagnosis of the peripartum cardiomyopathy. There is specifically just 4 criteria. This is very important. Number 1, development of heart failure in the last month of pregnancy or within 5 months postpartum. আমরা যদি এভাবে মনে রাখি যে মোট 6 মাস যদি ডিউরেশন আমরা মনে রাখি, যে লাস্ট মান্থ প্রেগনেন্সির 1 মাস আর পরবর্তী 5 মাস, মোট 6 মাস। 6 মাসটা মনে রাখলে তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। লাস্ট মান্থ থেকে শুরু করে পরবর্তী 5 মাস, মানে প্রেগনেন্সি ডেলিভারির পরে আরো 5 মাস। তাহলে another important clue is absence of determinant cause. কোনো কজ এখন পর্যন্ত, মানে কোনো ডিফাইন্ড কজ প্রেগনেন্সির আগে বা প্রেগনেন্সি প্ল্যান করার আগে বা উইদিন দ্য প্রেগনেন্সি অফ দ্য লাস্ট মান্থ অফ প্রেগনেন্সির আগে তেমন কোনো ডিফাইনেবল কার্ডিয়াক কজ ছিল না। এই পেশেন্ট কোনো প্রিভিয়াস ইকো বা বেসলাইন যদি কিছু থাকে, দেখা যাবে যে ওখানে কোনো মানে এটা থাকতে পারবে না। যদি থাকে তাহলে এই ডায়াগনোসিসে আসবে না, জিনিসটা পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি আসবে না। দেন absence of heart disease before the last month of pregnancy, যেটা বললাম, ডিটারমিনেন্ট কোনো কজ অফ হার্ট ফেলিউরের কোনো কজ পাওয়া যাবে না আগে থেকেই। আর ইজেকশন ফ্র্যাকশন থাকতে হবে এই করতে লেস দেন 45%। সুতরাং এই 4টা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আপনাদেরকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে ডেফিনেটলি টু গিভ এ ডায়াগনোসিস অফ পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি। Why should we be concerned? এটা আমাদের এত জানতে হবে কেন? আমাদেরকে কনসার্ন হতে হবে, ডেফিনেটলি আমাদের কনসার্ন হতে হবে। Why? Because this is the recent report, একবারে লেটেস্ট ডাটাটা আমি আপনাদেরকে দিয়েছি 2018 এর। এটা এসইওজি থেকে ওদের 9 ম্যাটারনাল মর্টালিটি রিভিউ কমিটির রিপোর্ট। হ্যাঁ, এটা আপনারা রাখতে পারেন। এটা হচ্ছে লেটেস্ট রিপোর্ট। এটাতে ওরা লেটেস্ট কজ অফ ম্যাটারনাল মর্টালিটি, ওরা গাইনোকোলজিতে ওরা যেটা ওদের মর্টালিটির এইটা পার্সেন্টেজ আপনাদেরকে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে ওই লেটেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী নাম্বার 1 কজ hemorrhage and cardiovascular and coronary disease conditions. The hemorrhage 14%, cardiovascular disease and coronary conditions 14%, peripartum cardiomyopathy খেয়াল করেন this 10.4%, the overall. আর যারা, this is the study of the America in a study that is done in USA and outside the USA, এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে নন হিসপ্যানিক যে ব্ল্যাক আছে তাদের মধ্যে হাইয়েস্ট হচ্ছে 14% হচ্ছে আপনার পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি কজ অফ ডেথ। তাহলে এটা মূলত হোয়াইট ইজ দ্যাট রেজাল্ট। আর হাইয়েস্ট আমরা যদি ব্ল্যাকদের চিন্তা করি, আমরা তো ব্ল্যাকের মধ্যে আমরা আফ্রিকান বা নন আমেরিকান আফ্রিকান যারা আছে বা আফ্রিকান আমেরিকান যারা, তাদের মধ্যে এটা হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ হচ্ছে কজ অফ ডেথ হচ্ছে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি। ইনফেকশন 10.4%,
embolism 8.4%, pre-eclampsia and eclampsia এটা কমে আসছে। আগে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন এটা অনেক বেশি ছিল 7.4%, এখন কিন্তু এটা অনেকটা কমে আসছে। আপনি খেয়াল করবেন ইনফেকশন আস্তে আস্তে অনেকটা কমে আসছে, কিন্তু পেরিপার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথি আমাদের বিশেষ করে আমরা যেহেতু নন হোয়াইটদের মধ্যে পড়ি, আমাদের পেরিপার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথি মোটামুটি বেশি। তো etiology, আমরা যদি there are multiple studies have attempted to elucidate a distinct etiology, but all have failed. But there are some theories like that there may be different types of inflammation in moderate to severe grade. They have shown that there are some types of inflammation, some evidence of inflammation in 10 to 75% cases, but they could not correlate with this severity of inflammation with this type of cardiomyopathy. They have given a theory of abnormal immune response. There is a definite genetically and familially predisposed of this type of patient. There is a history of family history in this type of patient. In a study of Nigeria, they found that they feed their pregnant women in the last trimester of pregnancy and after delivery a quinine salt that is found in a lake, especially in Nigeria. They feed their women after the childbearing age up to 14 days of delivery in a target of with a view of to increase their breast milk. So they found that there is a high chance of peripartum incidence of peripartum cardiomyopathy in Nigeria also. So there is a theory also, and they found that there is some volume overload. We all know that in pregnancy there are frequently occurs volume overload in pregnancy. In some studies, they showed that these patients may have selenium deficiency, nutritional deficiency, malnutrition patients, and some selenium deficiency also predispose this condition. In some cases, they found that there is coronary artery spasm also, and that is small vessel disease. There may be defective antioxidant and defenses. One important theory is that microchimerism. That is that when a pregnant lady carries a child in his womb, there is a chance of cell transmission from fetus to mother or mother to fetus, and there is a chance of, in this type of patient, not all the pregnant women, some patients may have this microchimerism, and they are prone to develop peripartum cardiomyopathy. These are the risk factors. If the age of the pregnant mother is more than 30 years, if he has multiple history of multiparity, if the woman is African descent, there is a history of cocaine abuse, there is a special, this is important for the gynecologist and the obstetrician also, if there is a history of long-term use of tocolytics, they use tarbutaline, they use magnesium and even nifedipine frequently to halt the progression of preterm labor, premature labor. So if they use tocolytic for more than 4 weeks, this may happen. There may be a chance of peripartum cardiomyopathy. And if the patient contains multiple fetuses, that is twin or triplets, then there is a chance of cardiomyopathy. If the patient has a history of pre-eclampsia, eclampsia, or postpartum hypertension, then there is every chance of development of peripartum cardiomyopathy. Now, this is a brief review of cardiac changes in pregnancy. We all know that there is an increase in blood volume in pregnancy as early as 4th weeks of pregnancy. So, the blood volume increases 10 to 15% at 3 months, 6 to 12 weeks. It rises rapidly in last trimester, that is 32 to 34 weeks, and then a modest rise. The net result is there is more than 1 liter to 1.5 liters increasing, or 30 to 50% above the baseline of the blood volume. So what occurs then? There is an increase in total blood volume due to increased vascular resistance, increased vascular capacitance. Don't know that. There is systemic vasodilatation. Side by side, as opposed to pure blood volume expansion, we all know that if there is increasing blood volume, there is a chance of renin secretion is suppressed. But here, there is a interesting thing is that renin secretion is increased.
This is to abnormal ectopic secretion from the ovary and the decidua, placental decidua. There is abnormal secretion of the renin, and there is an abnormal ACE inhibitor response, angiotensin converting enzyme response in these patients, and these patients are more prone to develop eclampsia, preeclampsia, and there is a decreased secretion of atrial peptides in this type of patients, in some pregnant patients. So ultimately, there is elevation of the cardiac output is near about 30 to 50%, because the preload is increased due to increase in total blood volume. Afterload is reduced due to decreased systemic vascular resistance, and maternal heart rate rises. And all of these causes LV hypertrophy, and this may lead to peripartum cardiomyopathy in some patients, but this is one of the theories. So, what are the investigations we can do in these type of patients? We have to assess the kidney, liver, and thyroid function before confirming our diagnosis. His renal function should be checked, his liver function, his thyroid function, serum electrolytes should be checked, because there will be every chance of dilation and hypokalemia and dilation and hyponatremia in this patient. And CBC, we also should check the CBC, that is for anemia. In this type of patient, there will be every chance of developing anemic heart failure. This can mimic peripartum cardiomyopathy, or evidence of infection should be searched out. The markers of cardiac injury and stress, such as troponin and BNP, to assess the level of risk, we can assess this. We should test for lupus and HIV to rule out causes of cardiomyopathy. These are typical ECG changes. Some ECG changes you can find in these patients, because there is volume overload, there is pressure overload. So there is sinus tachycardia. There may be a chance of some non-specific changes, and there may be chance of LV hypertrophism. In this ECG, you look, there is asymmetrical ST and QF changes in 1, AVL, and V4 to V6. And it is special criteria in some cases. There is a concavity of the ST segment, which has a final downward turn that bends into an inverted 2F. This is, you can look at this as V2 and V3. There may be horizontal or downward ST segment depression and QF inversion. You can do a chest X-ray. You can find a typical features of pulmonary edema, venous congestion, and cardiomegaly, chest of cardiomegaly, and enlarged cardiac shadows also. Bilateral. This chest X-ray shows typical bilateral bat swing appearance. Typical. Perihilar involvement. Can you look that this is central, and in case of COVID, this is peripheral, bilateral, and this is the difference between pulmonary edema and COVID patients, cardiac chest X-ray involvement. Echocardiography. This is the gold. This is the gold standard for diagnosis of peripartum cardiomyopathy. This is mandatory in all patients, should be done. This ranges from single chamber, that is only LV involvement, dilatation of the only LV, or any four, all of the 4 chambers may be dilated. We should follow up the echo 3 monthly. It's mandatory. Now, if the patients come with unexplained shortness of breath, but you are not finding any craves in your basal zones, then you can suspect the patient has a case of pulmonary embolism. Then in this patient, you can do a CT scan of the chest to rule out the clots in the lungs, which can occur during or immediate after pregnancy, or cause symptoms similar to those of peripartum cardiomyopathy. So you have to rule out that by doing a CT of the chest. Now, what are the treatments? If the baby is mature enough, as this patient is presented in the late pregnancy, last month of pregnancy or after delivery. So if needed, or the symptom aggravates, then we can think for delivery as well as, but an NVD is preferred here over cesarean section. And the treatment option is almost same for the common heart failure management, like diuretics, beta blockers, as inhibitor or ARB.
hydralazine, nitrate, digoxin, or anticoagulant. But if the patient is in the last month of pregnancy, ACE inhibitor ARB should be avoided. And in this case of anticoagulation should be used cautiously. Now we all know that digitalis can be done safely during and after pregnancy with the monitoring of blood levels. During pregnancy, vasodilator of choice is hydralazine, which can be given alone or with nitrates. We can use nitrates safely in pregnancy. After pregnancy, when the baby comes out, we can use ACE inhibitor or ARB can be used safely in place of hydralazine or nitrates, because the guidelines says that there is some guidelines does not still recommend the use of ACE inhibitor or ARB in lactational period, but in peripartum cardiomyopathy they strongly recommend the use of ACE inhibitor or ARB in lactating mothers to save her. We all know that it's a pregnancy category C, but it should be used for symptomatic control, digoxin. Diuretics, we should use it in a in a balance with risk or benefit ratio, because when there is volume overload, when there is pulmonary edema, you have to use that. But you should not use this in pregnancy-induced hypertension, because it may cause a placental reduction of placental perfusion. Vasodilator, I already mentioned, the hydralazine should be used in case of pregnancy and is compatible with breastfeeding. ACE inhibitor is class D, that is should not be used in pregnancy and reserved for. You should follow this, that it should be reserved for postpartum use and it is compatible with breastfeeding. Beta blockers, it is recommended in case of pregnancy and after postpartum, and but during pregnancy it is pregnancy category class C, but we can use selective beta 1 blocker and it is compatible with breastfeeding. If we do not use the selective beta 1 blocker, there may be every chance of IUGR in some patients. Regarding anticoagulants, unfractionated heparin or low molecular heparin can be used. Short half-life can be discontinued prior to delivery to prevent maternal hemorrhage. If the ejection fraction is less than 35%, in these cases, we usually recommend to use anticoagulation, because there is every chance of developing embolism, thrombus formation or embolism. And it is not excluded in breast milk. Warfarin, though it is contraindicated in pregnancy and is safe in breastfeeding and not excluded in breast. Now, what is the differential diagnosis? The differential diagnosis, actually this is a clean-cut condition, but sometimes you may confuse with the other comorbid conditions. If the patient present with pre-existing hypertension, pregnancy-induced hypertension, then there may be chance of diastolic heart failure. So, but in this case, there is systolic heart failure. In pulmonary embolism, there may be a chance of confusion. So, again, it can be ruled out by a chest X-ray, or if still suspicious, you can order a spiral CT or D-dimer or something else like that. Prognosis. Now, the prognosis is great. So, we are discussing this matter because the pregnancy still is very high. Mortality estimates from 25 to 50%. Most deaths occurs within 3 months of postpartum. So, we have to be very conscious regarding diagnosis. We have to be confident enough to diagnose the case of peripartum cardiomyopathy when you are called upon to see a patient in a clinic, in a chamber, referred by a gynecologist or obstetrician. So, death usually caused by the number 1, that is pump failure, number 2, arrhythmia, and number 2, there is every chance of thromboembolic events. So, these 3 things is most important cause or mode of death in case of postpartum cardiomyopathy. Now, the prognosis. In some old studies, when we were student in 2008, 2009, namely student in NICBD, then there is a rule, 50, 25, 25. I think most of you already know this. The 50% patient will improve, 25% patient will have progressive
heart failure and 25% maybe in a stable condition but on medication. But due to improvement of current treatment modalities, look, the recent study shows the more recent research, the survival rate is as high as 90 to 95% with contemporary medical and device therapy. Although early improvement in ejection fraction within the first 3 to 6 months predicts a good outcome, some women will have slow, gradual improvement in ejection fraction over years. সুতরাং তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের একটা গ্রুপ আছে যারা খুব কুইকলি, যাদের খুব আর্লি ইমপ্রুভমেন্ট হয়, তাদের প্রগনোসিস খুব ভালো। প্রথম 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে আপনি যদি ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারেন, চিকিৎসা শুরু করে দিতে পারেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের ওই গ্রুপটা প্রগনোসিস খুব ভালো। কিন্তু 3 থেকে 6 মাস পর বা যাদের প্রগনোসিস এখনো অন এন্ড অফ গ্রাজুয়াল ইমপ্রুভ, তাদের জন্য আপনাকে খুব কেয়ারফুলি তাদেরকে মনিটর করতে হবে, বিকজ দিস পেশেন্ট মে টেক টাইম ইভেন দেয়ার ইজ। আমরা এই জন্য একটা গাইডলাইন দেখবেন সামনে, আমি বলবো যে 1 বছর পর্যন্ত ওদেরকে ফলো করা এবং 1 বছরের আগে ডিক্লার না করার জন্য যে তাদের ইমপ্রুভমেন্ট, এই জন্য একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 1 বছর পর্যন্ত যাদেরকে ইমপ্রুভমেন্ট হবে তাদেরকে আমরা বলবো যে হ্যাঁ ইমপ্রুভ। এই জন্য আগে যেরকম খুব আর্লি ইমপ্রুভ না হলে আমরা বলতাম যে না পেশেন্ট, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে না যে এক্সন ফ্র্যাকশন মোর দেন 50% আফটার 1 ইয়ার ফ্রম দ্য ডায়াগনোসিস, তাহলে আমরা বলবো যে এই পেশেন্টগুলো আসলে কিওর হচ্ছে। The decision of when to stop medication খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনার পেশেন্ট আপনার কাছে এসে বলবে স্যার আমি তো এখন ভালো আছি, আমার এখন হার্ট বলা, আমি কোনো শ্বাসকষ্ট হয় না, আমি কি এখন ওষুধ খাবো? আপনি 6 মাস ওষুধ খেলো বা এখন দেখবেন যে তার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন দেখবেন যে আপনি 50 বা 50-র উপরে, স্টিল ইট ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল। সুতরাং আপনাকে খুব প্রপারলি যদি আপনি গাইডলাইন না জানেন বা আপনি যদি না জানেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে পেশেন্টের সামনে একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং মোস্ট ফিজিশিয়ান আমাদের একটা রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে at least 1 year after the normalization, at least যখন থেকে আপনি ধরেন আপনি 6 মাস বা 1 বছর পরে গিয়ে দেখলেন তার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন 50-র উপরে আছে, সে ট্রিটমেন্টে ভালো আছে, তাহলে আপনি বলবেন যে ওই যে ডেটে আপনি ইনজেকশন ফ্র্যাকশন ভালো পেলেন, তখন থেকে আরো at least 1 year ওই নরমালাইজেশন অফ দ্য ইনজেকশন ফ্র্যাকশনের লেভেল থেকে আরো 1 বছর at least বিটা ব্লকার এবং এসি ইনহিবিটর আপনাকে অবশ্যই কন্টিনিউ করতে হবে। ইট শুড বি ক্লিয়ার, আপনাকে এটা একেবারে ক্লিয়ার কনসেপশন থাকতে হবে। মোস্ট ফিজিশিয়ান হাউএভার এগ্রি দ্যাট এটাকে আপনাকে আমরা এভাবে এদেরকে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিব, বছরের মধ্যে আমরা বন্ধ করবো না যখন থেকে তার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন নরমাল হবে। নিউ হোপ, এখন দেখাচ্ছে বিভিন্ন সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন স্টাডি করতেছে, তারা দেখতেছে যে লাস্ট মান্থ অফ প্রেগনেন্সিতে দেখা যাচ্ছে যে ফিমেল যারা প্রেগনেন্ট উইমেন তাদের পিটুইটারি থেকে প্রোলাক্টিন নামক একটা হরমোন রিলিজ হয়। তারা তখন এটাকে টার্গেট করলো যে এটার উপরে তারা কিছু স্টাডি করলো যে প্রোলাক্টিনের কোনো রোল আছে কিনা। তারা অনেকগুলা পেপার আসলো, দেখা যাচ্ছে যে যারা ওই লাস্ট মান্থ অফ প্রেগনেন্সিতে কেন, তখন তো ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশনে যেতে হবে, এই জন্য তখনই শুধুমাত্র ওই প্রোলাক্টিনের রিলিজ। এবং যতগুলি স্টাডি এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে প্রোলাক্টিনের রেজাল্টটাই এখন পর্যন্ত প্রমিজিং। প্রোলাক্টিনের উপর যতগুলো রিসার্চ হচ্ছে এখন পর্যন্ত এই স্টাডিগুলাই বলা হচ্ছে প্রমিজিং রেজাল্ট দিচ্ছে। Prolactin, however, may have adverse effects on the heart muscle by limiting its blood flow, or কি করে endothelial damage করে, micro vessel disease করে, যার ফলে coronary spasm করে, যার ফলে the reduction of the blood supply of the heart, that causing the cell death এবং causes apoptosis of the vascular cell, cardiac cell. So তারা তখন এটাকে টার্গেট করলো যে এটার উপরে তারা স্টাডি করা শুরু করলো প্রোল্যাকটিনের উপর। তখন প্রোল্যাকটিনকে ইনহিবিট করে কে? ব্রোমোক্রিপ্টিন। আমরা জানি যে আমরা যারা মোটামুটি সবাই যারা একটু গাইনি, অবশ্যই তারা এমবিবিএস এ গাইনি পড়ে আসছেন, তারা সবাই জানেন যে ল্যাকটেটিনকে ইনহিবিট করে, ল্যাকটেশনকে ইনহিবিট করার জন্য ব্রোমোক্রিপ্টিন দেওয়া হয়। তখন তারা এই ব্রোমোক্রিপ্টিন নিয়ে, আপনারা সবাই কাইন্ডলি একটু করে মিউট হয়ে যান, হ্যাঁ সবাই মিউট হয়ে যান, ডিসকাশনের সময় আমি আবার বলবো যে আনমিউট হতে। তখন তারা এই যে ব্রোমোক্রিপ্টিন দিয়ে স্টাডি করলো, বিশেষ করে একটা লার্জ স্টাডি পাবলিশড ইন জার্মানি, এবং it shows a promising result. So this study suggests that it may be beneficial in the treatment of peripartum cardiomyopathy, but more research is needed to determine its safety and efficacy. এখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে লেটেস্ট গাইডলাইন যে আমেরিকান জার্নাল অফ কার্ডিওলজিতে যেটা পাবলিশ হলো একেবারে রিসেন্টলি, সেটা হচ্ছে জানুয়ারি 13-তে এই বছরের একেবারে রিসেন্ট আপডেট যেটা আমি জানাচ্ছি। এতক্ষণ আমাদের মূল লেকচার শেষ, এখন হচ্ছে জাস্ট আমি আপনাদেরকে আপডেটটা জানাচ্ছি।
এই যে আমি এটা বলতে পারি একটা রিভিউ, আগে যা জানতাম এখনকার সাথে নতুন যে গাইডলাইন যে রিভিউ, জানলাম আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিও, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের রিকমেন্ডেড যে গাইডলাইন। What is the defined pericardium cardiomyopathy is a brilliant way, is an idiopathic condition number one with left ventricular systolic dysfunction, ejection fraction less than 45% towards the end of the pregnancy or following delivery when no other causes of heart failure response. আপনাদেরকে তাহলে ডেফিনেশনটা এই ডেফিনেশনটাই বলতে, চমৎকার ডেফিনেশন। আমি যত অনেকগুলো ডেফিনেশন দেখলাম এর মধ্যে দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডেফিনেশন। Already mentioned the incidence and risk factors for pericardium cardiomyopathy include African ancestry, preeclampsia, hypertension, multiple pregnancies, and older maternal age. Etiology still is poorly understood. Studies suggest that the vascular disease, pericardium cardiomyopathy, they triggered by peripartum hormonal changes with prolactin breakdown products having vascular toxic effects. Genetic studies have identified pathognomonic or pathogenic variants in the titin gene in afflicted patients supporting a two-hit hypothesis. ওরা বিশেষ করে কিছু জেনেটিক স্টাডি করে দেখেছে, টাইটিন জিনের উপরে ওরা স্টাডি করতেছে, এটা কিছু ভালো রেজাল্ট আসছে, সাসপেক্ট করা হচ্ছে। ডায়াগনোসিস ইজ অফেন ডিলেড as symptoms overlap those of normal pregnancy, কারণ নর্মাল প্রেগনেন্সি তো ভলিউম বাড়ে, শ্বাসকষ্ট হয়, আমাদের কিন্তু কনফিউজ করে ফেলে রোগী যে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখন অনেকগুলো পেশেন্ট দেখা যায় ডিস্টিংক্ট কোনো ভালভুলার ডিজিজ আছে কিনা, কোনো নর্মাল প্রেগনেন্সিতেও শ্বাসকষ্ট নেই, সুতরাং আপনাকে ভেরি কেয়ারফুল হতে হবে। So echocardiography is needed for diagnosis and intracardiac thrombi should be ruled out when ejection fraction is severely reduced. সুতরাং আরো মজার জিনিস হচ্ছে এখানে আপনি মানে এলবি মবি নর্মাল থাকতে পারে। সুতরাং যদি এমসিকিউ প্রশ্ন থাকতে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে আপনাদেরকে, আমি পরে কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে মানে রাখবো ডিসকাশনের জন্য। ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইজ নিডেড ফর ডায়াগনোসিস এন্ড ইন্ট্রাকার্ডিয়াক থ্রম্বাই শুড বি রুলড আউট when ejection fraction is severely reduced. যখন আপনি দেখছেন ইজেকশন ফ্র্যাকশন অনেক কম, তখন একভাবে ভালো করে সার্চ করতে হবে যে কোনো থ্রম্বাস আছে কিনা, কার্ডিয়াক এজ ইন দ্য পালমোনারি আর্টারি বা রাইট ভেন্ট্রিকলে কোনো কিছু আছে, আরবিওপিতে আছে কিনা, পালমোনারি আর্টারিতে আছে কিনা। And intracardiac thrombosis should be ruled out when ejection is severely reduced due to high risk of thromboembolism. Predictors of adverse outcome, কি কি আপনার predictors আছে? তাদের ejection fraction যদি 30% এর less থাকে, worse outcome. African ancestry হলে obesity, preeclampsia, LV dilatation, right ventricular systolic dysfunction, LV thrombus যদি থাকে, তাহলে এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে মজার জিনিস হচ্ছে, কিন্তু এটা প্রগনোসিস easily recover হয় যদি আমি প্রম্পটলি চিকিৎসা দিতে পারি। SCD with a higher recovery rates compared to other forms of heart failure occurring as late as 2 years পর্যন্ত আমরা ওয়েট করতে পারি, এটা প্রগনোসিস ভালো হতে সময় লাগতে পারে। সুতরাং প্রথম থেকে হতাশ হওয়া যাবে না, আমরা এটাকে 2 ইয়ার্স পর্যন্ত আমরা চান্স আছে আমাদের রিকভারি হওয়ার। তো ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ টু এনশিওর ফিটাল সেফটি, আমরা এমন ভাবে ম্যানেজমেন্ট দিব যাতে আমি দিয়ে দিলাম সিনিউরেট, দিয়ে দিলাম ডায়াবেটিক্স, আমরা ডায়াবেটিক্স দেওয়ার আগে কিন্তু 100 বার চিন্তা করবো যে হাইপোভলিমিয়া হচ্ছে, প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি হচ্ছে। বিটা ব্লকার দেওয়ার আগে আমরা চিন্তা করে দেবো যে কোন বিটা ব্লকারটা আমরা ইউজ করবো। রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগস ডিউরিং প্রেগনেন্সি এন্ড ল্যাকটেশন, লুক দ্যাট বিটা ব্লকার ডিঅক্সিন হাইড্রোলাইজিন নাইট্রেট ক্যান বি ইউজড। renin-angiotensin aldosterone inhibitors are contraindicated during pregnancy, but during lactation enalapril, captopril, or spironolactone can be used. So anticoagulation কখন দিবে দেখেন, আবার খুব সুন্দর করে গাইডলাইন ওরা বলছে, এটা আপনাদেরকে এটা আপনারা নোট করে রাখেন। Endorsed by American Heart Association if the ejection fraction is less than 30% during late pregnancy and up to 8 weeks postpartum. তাহলে আপনি 8 সপ্তাহ পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, বাট ওয়ারফেরিন তো আমরা জানি যে প্রেগনেন্সিতে দেবো না, তাহলে আমরা ওখানে লো মলিকুলার হেপারিন দিব। বোথ অফ দিস ড্রাগ এজেন্টস আর সেফ ডিউরিং ল্যাকটেশন। এখন পর্যন্ত ডোয়াক নিয়ে কোনো মানে স্টাডি নাই, স্টাডি ডিউরিং প্রেগনেন্সি এন্ড আর বেস্ট অ্যাভয়েডেড, এখন পর্যন্ত অ্যাভয়েড করার দরকার। আমরা বলতে ওয়ারফেরিন ইউজ করতে প্রেগনেন্সির পরে। The role of bromocriptine as a therapeutic agent is currently experimental. আমি বললাম একটু if used, এই একটা মজার জিনিস হচ্ছে ব্রোমোক্রিপ্টিন কিন্তু কোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর, কোয়াগুলেন্ট প্রপার্টিজ আছে। সো ব্রোমোক্রিপ্টিন ইউজ করার সময় কিন্তু অবশ্যই আপনাকে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইউজ করতে হবে। সুতরাং এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, আমরা অনেকেই হয়তো ব্রোমোক্রিপ্টিন ইউজ করতেছি, কিন্তু এটা কিন্তু মাথার মধ্যে রাখতে হবে। Therapeutic anticoagulation is recommended at least for thrombotic and suppresses lactation. খেয়াল করতে হবে। It is the most common cause of cardiogenic shock during or shortly after pregnancy. সুতরাং কনসার্ন হতে হবে আমাদেরকে, গাইনোকোলজিস্টের সাথে পেশেন্ট দেখার পরে বলে দিতে হবে যে ডেলিভারি যদি আপনাকে দেখেন যে এই পেশেন্ট কিন্তু ডেলিভারির সময় শকে যেতে পারে,
So nitroglycerin should be avoided due to possible cyanide toxicity. The pregnancy দেওয়া যাবে না, outcomes may be worse with dobutamine. Dobutamine use করা যাবে না. Temporal mechanical support has been used successfully and should be considered early. যদি সাপোর্ট লাগে আপনাকে সাপোর্ট দিতে হবে. কার্ডিয়াক ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইন দিস পপুলার, আচ্ছা এগুলো অ্যাডভান্স দরকার নাই আপনাদের জন্য, রিজেকশন হওয়ার চান্স খুব বেশি, এজন্য ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে তেমন একটা বেশি লাভ হয় না এই সমস্ত পেশেন্টগুলোকে। আর্লি ডেলিভারি অ্যান্ড টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, শুড বি কনসিডার্ড ইন কেস অফ হিমোডাইনামিক আনস্টেবল যদি হয়ে থাকে, পেশেন্ট ইনস্টেবিলিটি যদি থাকে। স্টেবল পেশেন্টস আর ডেলিভার্ড ভ্যাজাইনালি আনলেস দেয়ার আর অবস্টেটিক রিজনস ফর সিজারিয়ান সেকশন। পোস্টপার্টাম রিস্ক অফ ডিকম্পোজিশন শুড বি অ্যান্টিসিপেটেড। এটা আপনাদের মাথায়, পোস্টপার্টামের পরেই পেশেন্ট হাইপোভোলিমিয়া হয়ে যে শকে চলে যায় পেশেন্টগুলো খুব দ্রুত। Since prolactin has been implicated in the pathogenesis of peripartum cardiomyopathy, 2010 European guidelines of peripartum cardiomyopathy advised against breastfeeding. দেখেন ওরা কিন্তু তখন বলা হচ্ছিল যে ব্রেস্টফিডিং করার জন্য, মানে 2010 যে গাইডলাইন ছিল সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেস্টফিডিং করলে আপনার প্রোডাকশন রিলিজ হবে, এটা আরো বাড়বে। কিন্তু এখনকার রিসেন্ট গাইডলাইন, বাট a smaller study of the United States and data from the observational registry suggests that breastfeeding is safe. হ্যাঁ, এখন বলা হচ্ছে যে ব্রেস্টফিডিং যদি একটা আসলে একটা গ্রুপকে বলা হচ্ছে ওরা প্রোটিন রিলিজ হয়, কিন্তু ব্রেস্টফিডিং তাদেরকে আপনি ব্রোমোক্রিপ্টিন দিচ্ছেন না, তাদেরকে আপনি ব্রেস্টফিডিং এ দেবেন, ব্রেস্টফিডিং অবশ্যই কন্টিনিউ করবেন। সেখানে কিন্তু ইথিক্যাল ইস্যু আছে যে প্রোলাক্টিন ব্রেস্টফিড করতে দিলে আরো বাড়বে, কিন্তু ওরা বেশ কিছু স্টাডিতে দেখাচ্ছে যে না, এইসব পেশেন্টকে ব্রেস্টফিডিং এ বরং বেটার, কারণ ব্রেস্টফিডিং না করলে এই পেশেন্টগুলো কনজেশন হয়, থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে, আমি একটু আগে বলছিলাম। আবার আবার যাদেরকে বলা হচ্ছে ব্রোমোক্রিপ্টিন ইউজ করবেন তাদের জন্য আর্টিফিশিয়াল মিল্কের আপনার ব্যবস্থা করতে হবে ওইসব বাচ্চাদের জন্য, সুতরাং এগুলো মাথার মধ্যে রাখতে হবে। So data on risk of arrhythmia are conflicted. It is reasonable to consider wearable defibrillator for women with new onset peripartum cardiomyopathy and severe LV systolic dysfunction until recovery. তাদেরকে wearable defibrillator পরে থাকতে বলতেছে। হ্যাঁ, আমাদের দেশে যদি আমরা এখনো ব্যবস্থা করতে, কিন্তু বাইরে কিন্তু ওরা ইউজ করে। or until an implantable cardio defibrillator is indicated. যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটা ডিফিব্রিলেটর দিতে পারেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ইমপ্ল্যান্টেবল দিতে হবে, আপনাকে উইয়ারেবল রাউন্ডের মতো আছে ভিতরে বেল্ট দিয়ে বেঁধে রাখে ওরা ডিফিব্রিলেটর ইউজ করতে বলে বাইরে। Contraception should be discussed as soon as feasible. Progesterone releasing subcutaneous implants is most important. Progesterone releasing দিতে হবে, আপনি সাবডার্মাল ইমপ্ল্যান্ট দিতে পারেন অথবা ইন্ট্রাউটেরাইন ডিভাইস দিতে পারেন। The first line choices and estrogen should be avoided. If LV dysfunction persists still, medication should be continued indefinitely. দেখেন আমরা এতদিন বলছিলাম 2 বছর আরো 1 বছর, কিন্তু যাদের দেখাচ্ছে অন এন্ড অফ, যাদের এখনো এলভি ইনজেকশন ফ্র্যাকশন 35 40 এখনো 45 এর উপর বা 50 এর উপরে যাচ্ছে না, তাদের জন্য কিন্তু আপনাকে লাইফ লং ইভেন আপনাকে ইউজ করতে হতে পারে বিটা ব্লকার, ইসিন ইনহিবিটরস, এগুলো আপনাকে ইউজ করতে হতে পারে। সুতরাং আপনাকে এই ব্যাপারে আপনাকে ক্লিয়ার কাট ধারণা আছে। ইন দোজ উইথ এলভি রিকভারি, available observational data supports continued therapy indefinitely. If heart failure medication are stopped, there should be weaned in a stepwise manner. ওরা বলে যে যদি আপনি আস্তে আস্তে বন্ধ করতে চান, খালি মানে একসাথে সব বন্ধ করে দেন না, গ্রাজুয়ালি স্টেপওয়াইজ আপনাকে বন্ধ করতে হবে, যখন যদি ইমপ্রুভমেন্ট কাঙ্ক্ষিত যদি ইমপ্রুভমেন্ট থাকে। উইথ ফ্রিকুয়েন্ট ক্লিনিক্যাল এন্ড ইকোকার্ডিওগ্রাফি টেস্ট, আপনাকে বারবার পেশেন্টকে 2 মাস 3 মাস করে আসতে হবে, আপনি ইকো করে দেখবেন তার প্রোগ্রেশন হচ্ছে কিনা বা হর্ড হচ্ছে কিনা বা ওরসেনিং হচ্ছে কিনা, এগুলো আপনাকে আবার দেখতে হবে, বা ইমপ্রুভ করছে কিনা সবগুলো আপনাকে দেখতে হবে। সে দেখে দেখে আপনি স্টেপ ওয়াইজ তাদেরকে আপনি বন্ধ করতে পারবেন ধীরে ধীরে, নট সব ওষুধ একসাথে না, একটা একটা ডোজ কমায় কমায় আস্তে আস্তে। Appropriate counseling should be provided for patients considering additional pregnancy. এটা খুব কমন যে আবার প্রেগনেন্সি হতে, আমরা আগে বলে দেবো না একেবারে প্রেগনেন্সি নেওয়া যাবে না, আমরা আগে তাই বলতাম, কিন্তু এখন কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। ইফ এলভি ডিসফাংশন পারসিস্ট, খেয়াল করেন, women must be counseled about worse maternal and fetal outcomes. যদি এখন এলভি দেখা যাচ্ছে তার আবার 1 বছর বা 1.5 বছর পরে আসছে একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য, কিন্তু আপনি দেখেন যে এখন ইনজেকশন ফ্র্যাকশন তার 45% 43%, তাহলে তাদেরকে স্ট্রিক্টলি আপনি না করে দিবেন। Women who recover to ejection fraction more than 50% still have an increased risk of heart failure, which may persist after pregnancy. এমনকি যাদের 50% এর উপরেও আছে তারাও কিন্তু প্রগ্রেসিভলি পরের বার প্রেগনেন্সিতে হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই কাউন্সেলিং করে দিতে হবে। তবে যাদের 55 এর উপরে চলে গেছে যারা, তাদেরকে আপনি হয়তো সবকিছু মনিটর করে, তারা যদি বারবার মানে ইনসিস্ট করে তাদের কোনো বা ফার্স্ট ইস্যু কোনো কারণে মারা গেছে বা কোনো কারণে, সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি মোর দেন 55 যদি হয় যে সময়, তখন হয়তো আপনি কনসিডার করতে পারেন, প্রোভাইডেড পেশেন্ট আপনার কাছ থেকে বারবার ফলো আপে আসবে, আপনি সবকিছু মেনটেন করতে পারবেন, সবকিছু মনিটর করতে পারেন, এগুলো এনশিওর করার পর।
During subsequent pregnancies, women with peripartum cardiomyopathy should be closely followed with serial clinical assessment. আমি একটু যে কথাগুলো বললাম, echocardiograms, BNP from prior to contraception until after delivery পর্যন্ত. Angiotensin converting enzyme inhibitors or ARB should and aldosterone antagonist should be discontinued prior to contraception. সেই সব তো পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রেগন্যান্সির আগে অবশ্যই ARB ইনহিবিটর বন্ধ করবেন, আপনি অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট বন্ধ করবেন, ঠিক আছে, এবং ডেলিভারি পরে আবার আপনি শুরু করবেন। আমি যে কথাগুলো প্রথমে বললাম লেকচারে, দিস ইজ ইন ব্রিফ। আমি এতক্ষণ যে টোটাল যে আপনি দেখেন কি চমৎকারলি ওরা একটা ডায়াগ্রামেটিক একটা স্কিমেটিক প্রেজেন্টেশন দিতে ওদের আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির, ওদের পুরা এতক্ষণ যা বললাম ইন শর্ট আপনি সব কিছু চলে আসলো। ডেফিনেশন, রিস্ক ফ্যাক্টর, সিমটম, আপনি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবেন ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, দেখেন বিটা ব্লকার, লুপ ডায়ারিটিস, হাইড্রোলাজিন সব দেওয়া, কনস্টেবল, আপনার প্ল্যান কিভাবে করবেন, প্ল্যান অ্যাহেড উইথ কার্ডিও অবস্ট্রাকটিভ টিম, কনস্টেবল কিভাবে করবেন, আফটার প্রেগন্যান্সি কি করবেন, বিটা ব্লকার, এনালাপ্রিল, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, আউটকাম, লং টার্ম আউটকাম সব খুব সুন্দর করে এর মধ্যে আপনার দেওয়া আছে সব কিছু। তাহলে আউটকাম আমরা ওয়ার্স প্রেগন্যান্সি লোয়ার ইজেকশন ফ্র্যাকশন ডায়াবেটিস হার্ট থাকে, তাহলে আমি একটু আগে যেগুলো বললাম সবকিছু স্কিমেটিকলি এখানে দেওয়া আছে, চমৎকার ভাবে দেওয়া আছে। গাইডলাইন কিন্তু পড়বেন, গাইডলাইন ফলো করবেন, সবই পাবেন। So this is all about my today's lecture. So thank you all. If you have any query, please ask me. Now unmute করে একজন একজন আপনারা বলতে পারেন যদি কিছু বলতে চান। আমি আসসালামু আলাইকুম স্যার, তানভীর বলছিলাম। হ্যাঁ স্যার তানভীর বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ তানভীর বল। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার এই ক্লাসটা গত বছরে স্যার এনআইসিবিডি তে আমরা ক্লাসরুমে করছিলাম, কিন্তু এই বছরের ক্লাসটা অনেক বেশি আপডেটেড এবং স্যার অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন। স্যার আমার একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে স্যার যেহেতু স্যার পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি হওয়ার পরে 1 বছর মোটামুটি তার ড্রাগ গুলো কন্টিনিউ করা লাগতেছে, তো সেই সময়ে স্যার তার কন্ট্রাসেপটিভ অ্যাডভাইস কি হবে? সে কি স্যার ইনজেক্টেবল বা ওরাল হরমোনাল কি সে স্যার নিতে পারবে কিনা, এই বিষয়ে স্যার আপনার মতামত। আচ্ছা, এখানে এবারকার আমি যে গাইডলাইনে দেখলাম, গাইডলাইন কিন্তু ওই যে আপনি যদি দেখেন যে আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি গাইডলাইন ওরা দুইটাকে রিকমেন্ড করছে। হ্যাঁ, বিকজ তো এই সময়গুলো তো আসলে বলা হচ্ছে প্রো কোয়াগুলেন্ট, তাই তো? সুতরাং এই জন্য আমি যদি আরো ওসিপি ইউজ করি, বলা হচ্ছে যে এটা বিশেষ করে এক্সক্লুশন বেস যেগুলা যদি ইউজ করি তাহলে কিন্তু মোর চান্স অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, মোর চান্স অফ থ্রম্বোএম্বোলিজম এই সমস্ত পেশেন্ট, এবং ওরা রিকমেন্ড করছে প্রোজেস্টেরন বেস আপনার সাবডার্মাল ইমপ্ল্যান্ট নট প্ল্যান্ট যে অথবা মানে আইইউসিডি ইউজ করার জন্য বলছে। ওরা কিন্তু ওই ড্রাগ অন্য কোনো ওসিপির কথা কিন্তু বলে নাই এখন পর্যন্ত রিকমেন্ডেশন। হ্যাঁ, স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হিরো স্যার কেমন আছেন স্যার? এই তো আছে হিরো। স্যার আমার দুটো কোয়ারি ছিল স্যার। ফার্স্ট হচ্ছে স্যার, পেশেন্ট যদি কমপ্লিট রিকভারির পরে রিকারেন্সির ক্ষেত্রে স্যার সেকেন্ড প্রেগনেন্সিতে যদি পরে ফার্দার প্রেগনেন্সিতে কত % রিকারেন্সের চান্স আছে স্যার? এইটা আসলে বলা হচ্ছে যে এখানে মানে আসলে স্টাডি গুলোতে তো সবগুলাতেই বলতো যে যদি আপনি খেয়াল করেন যদি আপনার ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদি লেস দেন 45% থাকে বা 50% থাকে আপনি স্ট্রেট ডিসকারেজ করবেন, কারণ দেয়ার ইজ এভরি চান্স অফ বলা হচ্ছে এইভাবে বলা হয় না, দেয়ার ইজ এভরি চান্স অফ ডিজোরেশন, এবং বলা হচ্ছে যে আগের চেয়ে পরের বার এটা আপনার আরো সিভিয়ারলি হবে, পরের বার এটা গুলো আপনার প্রোগ্রেশন হবে, র্যাপিডলি একেবারে প্রোগ্রেশন হবে। কিন্তু আমরা যে চেম্বারে দেখি যে কিছু কিছু পেশেন্ট এসে একেবারে ফোর্স করে, স্যার আমি একটা বাচ্চা নিতে চাই বা আমার আগের বাচ্চাটা অসুস্থ, সেক্ষেত্রে আপনি তখন কি করবেন? আপনার এখানে গাইডলাইন কিন্তু স্পেসিফিকলি দেওয়া আছে, আপনি যদি গাইডলাইনটা খেয়াল করেন এসিওজি এবং হচ্ছে যে আমেরিকান কলেজ অফ গাইনোকোলজি, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, আমি পুরো গাইডলাইনটা দিলাম। এরা বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার 50% এর নিচ পর্যন্ত আপনি কোনো পারমিশন দিবেন না, ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদি 55% নিচে থাকে। 55% আপনাকে মনিটর করে দিতে হবে। যদি পেশেন্ট একেবারে সিমটোমেটিক্যালি ইমপ্রুভ থাকে, 55% এর উপরে গেছে আপনার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে, পেশেন্ট খুব ভালো আছে এবং পেশেন্ট খুব ভালো আপনাকে ফলো আপ গুলো দেশে আসে, আপনি যেভাবে যেভাবে বলছেন, তাহলে হয়তো আপনি কনসিডার করতে পারেন। কিন্তু মাইন্ড ইট, আপনি পেশেন্টের পার্টি এবং পেশেন্ট ইনক্লুডিং পেশেন্টের হাজবেন্ড আপনাকে অবশ্যই বুঝাই দিতে হবে দেয়ার ইজ এভরি চান্স অফ রিকারেন্স, এভরি চান্স অফ রিকারেন্স। হয়তো স্পেসিফিকলি পার্সেন্টেজ হিসাবে কোথাও আমি দেখলাম না, কিন্তু ওরা বলছে এভরি চান্স অফ রিকারেন্স, এই কথাটা বলছে, এবং সেটা সাবসিকুয়েন্ট প্রেগনেন্সিতে বাড়বে। আপনি সেকেন্ড প্রেগনেন্সিতে যদি ধরেন 10%, পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে আরো 40%, যত এটা বাড়বেই, এটার কথা বলা হচ্ছে এভাবে।
স্যার আরেকটা হচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের স্যার মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের স্যার প্রিভিয়াস কোনো ইকো করা থাকে না, অথবা রাইট, দেখা যায় যে হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট। তো আমরা রাইট। যদি স্যার পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডায়াগনোসিস করতে যাই স্যার, সেক্ষেত্রে আগে যেহেতু ইকো আমাদের নেই স্যার, এমন কোনো স্যার ফাইন্ডিং আছে কিনা, মানে যেটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে আগের যে এটাকে এক্সক্লুড করতে পারবো কিনা দিস পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি? এটা ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমি এটা আশা করতেছিলাম যে মানে হিরোর কাছ থেকে। তো যেটা হচ্ছে যে ইভেন আমেরিকা তো ওরা বলছে যে ইভেন আমেরিকা তো ওদের দেখা যাচ্ছে যে 40 to 60% পেশেন্টের কোনো প্রিভিয়াস ইকো করা থাকে না। ওরা বললো কারণ হচ্ছে আপনি প্রেগনেন্সির জন্য ইকো করতে যাবেন, রুগী মনে করবে কি নাকি, হ্যাঁ একটা আসলে আমরা রুটিন লেপ করি না যদি ইন্ডিকেশন না থাকে, শ্বাসকষ্ট বা কোনো কিছু না থাকে। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দুইটা জিনিস। একটা হচ্ছে যে আপনার পেশেন্ট ইকো করা না থাকে, আপনি একটা নতুন অবশ্যই ইকো করবেন। এই ইকো আপনাকে কি ইন্ডিকেশন দিবে? যদি পেশেন্টের কনফিউশন হয় দুইটা জিনিসের সাথে, একটা হচ্ছে প্রি নর্মাল প্রেগনেন্সি পেশেন্ট গুলো এরকম হতে পারে যেহেতু ভলিউম ওভারলোড হয়, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটু মানে জাস্ট একটু মাইল্ড এমআর পাবেন, যে নর্মাল প্রেগনেন্সির পেশেন্টের একটু হয়তো ভলিউম ওভারলোডের ফিচার পাইতে পারেন। কিন্তু আপনার ওইখানে নর্মাল প্রেগনেন্সিতে কখনোই হার্ট ফেলিওর ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমবে না, নাম্বার 1। সিস্টোলিক ফেলিওর হবে না নর্মাল প্রেগনেন্সিতে। আর যদি পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপার টেনশন থাকে, যে পেশেন্টটা যেটা কমনলি কনফিউজ হয় এই পেশেন্টগুলোরে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ডায়াস্টোলিক মানে হাইপারট্রফি পাবেন, আপনি ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন পাবেন, আপনি কিন্তু সিস্টোলিক ফেলিওর পাবেন না নতুন করে। আর কোনো পেশেন্টের যদি প্রি এক্সিস্টিং সিস্টোলিক ফেলিওর থাকে, ওরা তো আগে থেকে আপনার কাছে শ্বাসকষ্ট নিয়েই আসবে। সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট কখনো আপনার জন্য বসে থাকবে না প্রেগনেন্সি অবস্থায়। এটা কিন্তু খুব চমৎকার ভাবে এখানে আমি দেখলাম যে আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির ওদের যে গাইডলাইনে মানে এক্সেলেন্টলি করছে। তারপরে যদি আপনার কনফিউশন হয়, আপনি একটা বিএনপি করতে পারেন, আপনি একটা বিএনপি করে দেখতে পারেন এই পেশেন্টে। যদি দেখেন যে না আনপ্রপোর্শনেটলি বেড়ে যাচ্ছে এটা প্রোগ্রেসিভ, তাহলে আপনি সন্দেহ করবেন যে বেড়ে। আর আরো জিনিস হচ্ছে সাধারণত যদি আপনার যদি হার্ট ভালো থাকে, সাধারণত আপনার 8 মাসের আগে পর্যন্ত কোনো ধরনের ইফেক্ট বোঝা যায় না সাধারণত। সাধারণত আমি বলছি বারবার, কারণ এখানে সব ঝামেলা শুরু হয় কিন্তু 9 মান্থে গিয়ে অথবা এর পরে গিয়ে। কারণ যখন ওই যে আপনার ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশনের জন্য যখন প্রোলাক্টিন রিলিজ হওয়া শুরু হবে, ঝামেলা প্রত্যেকেই। সুতরাং এগুলো কিন্তু আপনাকে মানে আপনাকে এনফোর্স করবে টু মেক এ ডায়াগনোসিস অফ দ্য পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ ফেল বললেন। হ্যাঁ, ফার্স্ট কোশ্চেন স্যার, একটা জিনিস আমাদের কনফিউশন হয় যে পেরিপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি যেটা, এটা কেন লাস্ট 1 মান্থ, প্রেগনেন্সি লাস্ট মান্থে কেন, প্লাস পরবর্তী 5 মাস? এটা ফার্স্ট কোশ্চেন। সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে আর্নির রোল কি এখানে স্যার? আর্নি এবং ডিভাইস থেরাপি যেটা আইসিডি বা এই জাতীয় জিনিস বা সিআরটির কোনো রোল আছে কিনা স্যার? ভেরি গুড। দুইটা কোয়েশ্চেন আমি অ্যাড্রেস করি। নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন প্রথম, একটু আগে আমি বললাম যে কেন আমরা লাস্ট মান্থ হচ্ছে, এই যে এতদিন ধরে এটা খুঁজতে 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 দেখা যাচ্ছে যে রিসেন্টলি গত 5-7 বছরের যে ট্রায়াল গুলো আমি দেখতেছি এসইওজির, আমেরিকান কলেজ অফ গাইনোকোলজি বা আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, ওরা ফোকাস করলো যে যেহেতু এই লাস্ট মান্থ থেকে এসে আপনার কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশনের একটা ব্যাপার আছে, এবং তখনই প্রোডাক্টিনটা রিলিজ হয় দ্য লাস্ট মান্থ অফ প্রেগনেন্সি শুরু হয় হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টিন রিলিজ হওয়া, পিটুইটারি হরমোনটা রিলিজ হওয়া শুরু হয়। তখন তারা অ্যাড্রেস করা শুরু করলো পিটুইটারি হরমোনকে, মানে প্রোলাক্টিনকে। হ্যাঁ, এবং দেখা যাচ্ছে প্রোলাক্টিন যে বিভিন্ন ব্রেকডাউন প্রোডাক্ট গুলো আছে ওরা ভাস্কুলার টক্সিক। নাম্বার 1, এরা হচ্ছে যে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন করে, এরা হচ্ছে করোনারি মিডিয়াম সাইজ আর্টারিকে এন্ডোটাইটিস করে, এরা টু দা অ্যাপোপ্টোসিস অফ দ্য কার্ডিয়াক সেলস। যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই সবগুলা পেশেন্টকে ওরা আইসোলেট করে, ওরা মানে যতগুলো এতদিন যে ট্রায়াল গুলো দিচ্ছে দেখাচ্ছে এখন কিন্তু একটা প্রমিজিং রেজাল্ট। তখন ওরা টার্গেট করলো যে আমরা তাহলে আপনি ওই যে বলেন প্রথম 5 মাস পর্যন্ত আসলে মানে ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশনের জন্য বেশি বেশি জিনিস মানে হরমোন বেশি বেশি বাইরে যেতে হবে, বেশি বেশি লেভেলে চলে আসে। তো যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্রোলাক্টিন হচ্ছে কালপিট। এখন পর্যন্ত যতগুলো স্টাডি আসছে প্রোলাক্টিনকে ওরা কালপিট বলতেছে। আরো কিছু জিনিস আছে বলতেছে যে কাইমেরিজম যেটা আপনারা যদি কাইমেরিজম হচ্ছে যদি আমরা যদি গ্রিক মিথোলজি খেয়াল করি, কাইমেরিজম হচ্ছে যে একটা প্রাণীর সাথে একটা কম্বিনেশন। আগের দিনের ছবিগুলোতে দেখবেন যে মুখ হয়ে আছে যে সিংহের মতো, বডিটা হয়ে গেছে যে আপনার ঘোড়ার মতো। আপনি যদি আগের দিনের সিনেমাগুলো দেখেন, এটা এক ধরনের এক প্রাণীর সাথে আরেক প্রাণীর কম্বিনেশন, এটাকে বলে কাইমেরিজম। হ্যাঁ, তো এটা মনে করেন আসলে রূপকথা, কিন্তু পরে দেখা গেল যে না, এটা আসলে রূপকথা না। এটা কোনো কারণে যদি দেখা যাচ্ছে যখন বেবিটা তার পেটের মধ্যে আসছে তখন তার তো এক ধরনের সেল, তার সেল আর বাচ্চার সেল কিন্তু এক না, জেনেটিক্যালি কিন্তু এক না। দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু সেল মিক্সড আপ হচ্ছে, তার প্লাসেন্টা দিয়ে মিক্সড আপ হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যাদের সবার কিন্তু এটা মানে সবাইকে হচ্ছে না, যারা কোনো কারণে ইমিউনোলজিক্যালি যারা
টার্গেটেড ওই সমস্ত উইমেন এবং ওই সমস্ত মা এবং ওই সমস্ত বাচ্চা এফেক্টেড হচ্ছে এই সমস্ত কারণে, এবং তাদের এই সমস্ত গ্রুপের উপর ওরা স্টাডি করছে। দেখা যাচ্ছে যে এই যাদের পেরিপার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করছে তাদের মধ্যে মাইক্রোকেমেরিজম বলা হয়, এদের সংখ্যা বেশি, এবং এদের সেলগুলো আসলে একবারে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং লেয়ার যখন থেকে প্লাসেন্টা ডেভেলপ করা শুরু করলো তখন থেকে আসলে মাদার এবং ফিটাসের সেলগুলো মিক্সিং আপ হওয়া শুরু হয়েছে। এবং এটাও একটা বড় ধরনের এখন পর্যন্ত এটা আরেকটা হচ্ছে রিসেন্ট যে ট্রায়াল বলতেছে যে টিটিন জিনের উপর, আপনি দেখবেন যে টিটিন জিনের উপরে এরা একটা স্টাডি করতে, বলা হচ্ছে যে এটা একটা কালপিট হতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুই কনক্লুসিভ না। তবে সবচেয়ে প্রমিজিং হচ্ছে আপনার এখন পর্যন্ত প্রোলেক্টিন নাম্বার 1। আমি কি আপনাকে বুঝাতে পারছি? জি স্যার। নাম্বার 2 আর্নি, রোল অফ আর্নি। রোল অফ আর্নি রোল অফ আর্নি হচ্ছে যে যেটা যে দিস ইজ এ গুড অপশন। আসলে আপনি যেটা বলছেন যে এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে যদি আমার এসি ইনহিবিটরের এক্সিসটা বন্ধ করতে পারি, মানে অ্যাঞ্জিওটেনসিন মানে অ্যাঞ্জিওটেনসিনের এক্সিসটা বন্ধ করে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিনের আরএএস, এবং হচ্ছে যদি আপনার যদি এদিকে নেপ্রিলাসিন ইনহিবিটর দুটাকে যদি একসাথে বন্ধ করা যায়, ডেফিনেটলি ওদিকে যদি বিটা ব্লকার দিয়ে সিম্পাথেটিক ড্রাইভও বন্ধ করে, তাহলে তিনটা এক্সিস যদি আমরা বন্ধ করি ডেফিনেটলি হার্ট ফেলিওর বলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত যতগুলো ম্যানেজমেন্ট আছে ডেফিনেটলি বলা হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট। তবে এখন পর্যন্ত ওরা থেরাপিউটিক বিশেষ করে প্রেগনেন্সিতে তো করা যাবেই না এই স্টাডি, কারণ এই ইনহিবিটর আরবি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। লাস্ট ট্রাইমেস্টারে কিছু স্টাডিতে ওরা বলছে যে যদি সেরকম ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া না যায়, একটা স্টাডি বোধহয় বললো, যেটা আমাকে আজম ভাইয়ের সাথে কয়েকদিন আগে আলোচনা হচ্ছিল, স্টাডিতে বোধহয় ওরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত গাইডলাইনে আসে না। কিন্তু মানে আমরা থিওরিটিক্যালি ধারণা করে নিতে পারি যে যেখানে ডেফিনেটলি এই পেশেন্টকে যদি ইউজ করা যায়, ডেফিনেটলি পেরিপার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে আর্নি যদি ইউজ করা যায় আফটার দ্য ডেলিভারি অফ দ্য চাইল্ড, ডেফিনেটলি দিস ইজ দ্য গুড আউটকাম। বাট লং ওয়ে টু গো, আমাদেরকে স্টাডি আসার পরে তারপর আমাদেরকে কথা বলতে হবে। কিছু ছোট একেবারে খুব একটা স্টাডি চলতেছে, আপনি যদি কিছু জানেন আপনি বলতে পারেন স্টাডি সম্পর্কে। আর ডিভাইস থেরাপির ব্যাপারে স্যার? আচ্ছা, ডিভাইস থেরাপির ব্যাপার হচ্ছে যদি ওই যে মানে কনভেনশনাল যে আপনি 2 বছর মানে আপনি ইউজ করছেন, বলা হচ্ছে এখানে প্রথমত উইয়ারেবল ডিফিব্রিলেটর আইসি, কারণ হচ্ছে এই পেশেন্টগুলো যদি ইনজেকশন ফ্র্যাকশন কম থাকে 35% এর নিচে থাকে, যদি আপনার যদি দেখা যাচ্ছে যে এভরি চান্স অফ এই পেশেন্টগুলোর অ্যারিথমিয়ার চান্স থাকে, যে ভিটি বিহেভ ডেভেলপ করার চান্স থাকে, তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ প্রথম তো আমরা কিছুদিন আমরা বলবো যে 6 মাস পর্যন্ত মানে আমরা আইডিয়ালি তো আমাদের ইউজ করা উচিত, যে বিটা ব্লকার ইউজ করা উচিত। আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করছি, তারপরেও যদি হয় লেস দেন 35% তাহলে আইসিডির ইন্ডিকেশন কিন্তু আছে। ওরা বলছে যে আপনি আপনার ট্রিটমেন্ট 1 বছর, এখানে একটা গাইডলাইনে দেখা গেল যদি 1 বছর পরে যদি পারচেজ করে তাহলে হয়তো আপনি ইমপ্ল্যান্টেবল ইউজ করতে পারবেন। অথবা যদি আপনাকে প্রথম থেকে যদি মেডিকেল লিগাল যে কজগুলো আছে, মেডিকেল লিগাল কারণে যে সমস্ত আইসিডি ইন্ডিকেশন এখানেও কিন্তু সেম, জাস্ট লাইক এখানে কিন্তু নতুন কিছুই নেই, একই রকম। যদি আপনি মনে করেন যে এখানেও সিআরটি ইন্ডিকেশন, যদি আপনি এলবিবি প্যাটার্ন ডেভেলপ করতেছে, আপনি যদি দেখেন যে কিউআরএস মরফোলজি যদি মোর দেন 140 মিলিসেকেন্ড আসে, তাহলে আপনি সিআরটি ইন্ডিকেশন সব কিন্তু সেম। স্যার একটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট তো কখনোই ইমপ্রুভ করবে না স্যার, 75%। তাদের ক্ষেত্রে আমি কতদিন পর্যন্ত ওয়েট করব? যদি পেশেন্ট অ্যাফোর্ডেবল থাকে বা এটাকে কখন অ্যাডভাইস করব সিআরটির জন্য, মানে কতদিন পরে, একটা টাইম ডিউরেশনের কোনো বিষয় আছে কিনা? এখানে আসলে এসি ইনহিবিটর মানে এআরবি বিটা ব্লকার এগুলো নিয়ে আসলে ডিটেইলস বলা হয়েছে। তো আমি যদি দেখি যে ডিভাইস থেরাপিটা আমি আবার আপনাকে একটু দেখাচ্ছি, আমি একটু শেয়ারে যাচ্ছি, স্ক্রিন শেয়ারে। সরি, স্ক্রিন শেয়ারটা কোথায়? আচ্ছা হ্যাঁ, আমরা যদি এখানে যাই, এই যে দেখেন 2 নম্বর যেটা ডাটা অন রিস্ক অফ অ্যারিথমিয়া সাচ কনফ্লিক্টেড এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ, it is reasonable to consider wearable defibrillator for women with new onset pericardium cardiomyopathy and severe LV dystocia, একটু আগে যেটা বলতেছিলাম, আনটিল রিকভারি। ওরা রিকভারি পর্যন্ত আপনাকে বলা হচ্ছে উইয়ারেবল পরে থাকার জন্য। দেখেন সেটা 6 মাস হতে পারে, 1 বছর হতে পারে, কিন্তু গাইডলাইন অনুযায়ী মিনিমাম 1 বছর আপনাকে ওয়েট করতে হবে। অথবা বলতেছে আনটিল ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভাস্কুলার ডিফিব্রিলেটর, যতদিন পর্যন্ত আপনি আনটিল করতে না। এখন এই যে ইমপ্ল্যান্টেবল আইসিডির যে ইন্ডিকেশন, নর্মাল যে ইন্ডিকেশন, যদি আপনি দেখেন যে হ্যাঁ 2 মাস পরেও তার ইনজেকশন ফ্র্যাকশন ইমপ্রুভ করছে না, তার 40 দিন, আমাদের তো এখন 40 দিন, তাই তো
জি ওই যে স্যার, 40 এমআই এর দিন। ক্ষেত্রে তো 40 দিন, তাই না? 40 দিন স্যার, হ্যাঁ জি স্যার, 40 দিন। 40 দিন। তাহলে এক্ষেত্রে যদি আপনি মানে গাইডলাইন কিন্তু মূল গাইডলাইন তো চেঞ্জ হবে না, সেটা মূল বেসিক আপনি যদি দেখেন যে সব আপনি ইউজ করার পরেও আপনার ইজেকশন টেকশন বাড়ছে না, আপনার এরিথমিয়ার চান্স বেড়ে যাচ্ছে, আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল যে গাইডলাইন আপনি ফলো করবেন তখন সেটাই আপনাকে এখানে গাইডলাইন ফলো করতে হবে। দিস ইজ আর কিছু না কিন্তু। আচ্ছা, ঠিক আইসিডি আছে, ক্ষেত্রে তা, সিআরটি ক্ষেত্রে তা। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমি ডাক্তার সোহেল সিদ্দিকী স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন হলো স্যার, আমাদের স্যার রিটেনের স্যার প্রায় সময় একটা প্রশ্ন আসে যে at 25 years old lady my with complaint of severe respiratory distress and he stopped NBD 15 days back. এই পেশেন্টের স্যার ডিডি আমরা কি কি দিতে পারি রিটেনে যদি আসে এরকম? একটা তো স্যার এর মধ্যে পোস্টপোন আপনি কার্ডের মধ্যে নাম্বার হবে। 1, হ্যাঁ আপনার এই যে বললাম প্রথমত হিস্ট্রি থেকে আপনাকে শুরু করতে হবে। হিস্ট্রি দিতে হবে যে কোনো প্রি এক্সিস্টিং কার্ডিয়াক ডিজিজ ছিল কিনা, নাম্বার 1 ওই মহিলার, ঠিক আছে? প্রেগন্যান্সির আগে যদি না মানে পেশেন্টের কোনো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হিস্ট্রি আছে কিনা, রিউমেটয়েড ভালভুলার ডিজিজের হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে কিনা, আয়োরিক ভালভুলার ডিজিজ এগুলো আছে স্যার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি কি দিব স্যার? একটা আপনি পোস্টপোন কার্ডের ডেফিনেটলি মধ্যে তাহলে স্যার। যে প্রি এক্সিস্টিং কার্ডিয়াক ডিজিজ গুলো আনবেন আগে। প্রি এক্সিস্টিং কার্ডিয়াক পেরিকার্ডিয়াল কার্ডিওমায়োপ্যাথি তো অবশ্যই 1 নম্বরে আনবেন, কিন্তু সাথে আপনাকে পালমোনারি এম্বোলিজম এগুলো পালমোনারি এম্বোলিজম, থ্রম্বোএম্বোলিজম এগুলো আনতে হবে আপনাকে। প্রি এক্সিস্টিং কোনো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, আপনি যদি জানেন না প্রি এক্সিস্টিং কার্ডিয়াক ডিজিজ ছিল কিনা, সেটাও আপনাকে আনতে হবে ইভেন। সুতরাং আপনাকে রিস্ক বেনিফিট রেশিও চিন্তা করে আপনাকে কিন্তু সবই আনতে হবে এখানে। আপনি মানে জানেন না তো। এনিমিক হার্ট আপনি ফেলিওর ইভেন সবই পেশেন্টের আসবে। এনিমিক হার্ট ফেলিওর হতে পারে, পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকতে পারে না একটা পেশেন্টের? থাকতে পারে, আপনি তো জানেন না তার আছে কিনা, কারণ ক্লু জানাই যে পেশেন্টের অ্যাজমা ছিল না। আপনি অ্যাজমা পেশেন্ট খুব সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসতে হবে। এনিমিক হার্ট ফেলিওর কমনলি যেটা আমরা পাই এনিমিক হার্ট খুব কমনলি আমরা পালমোনারি এম্বোলিজম পাচ্ছি, আমরা পেরিকার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথি পাচ্ছি, এগুলো সব কিছু কিন্তু আপনাকে আনতে হবে। মানে আপনি ডিডির মধ্যে যা যা আসবে সবই আপনি আনবেন, তারপর আপনি ডিসাইড। এটা আপনার নির্ভর করবে আপনি কি লং কোয়েশ্চেন লিখবেন না শর্ট কোয়েশ্চেন লিখবেন, এটার উপর নির্ভর করবে আপনি এটাকে এক্সপ্লেন করবেন। একটা প্রশ্ন স্যার, আমরা তো বলছেন ইকুতে স্যার ইএফ বিলো 45%। সরি স্যার বলুন স্যার পেরিকার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথি ইএফ হবে লেস দেন 45%। 45%। একটা ডায়াগনোস্টিক এটা কি স্যার এলবি ডাইলেশন হতে হবে? এটা কি কোনো কম্পালসারি আছে? নো নো নো, এলবি ডাইলেট না হলেও আমরা ইএফ না করে হইতে পারে, না করে। আমি এটা হচ্ছে একটা এমসিকিউ দিতে যাচ্ছিলাম, আপনি প্রশ্নটা করে ফেলছেন, ভেরি গুড। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে যে এখানে এলবি ডাইলেটেশন ইজ নট ম্যান্ডেটরি, বাট থিং ইজ যে আপনার ফলস আপনি এলবি ডাইলেটেশন মানে ফলস আপনার ইমপ্রেশন দিতে পারে, কারণ পেশেন্টের যে ভলিউম ওভারলোডের জন্য পেশেন্টের কিছু হাইমোডাইনামিক চেঞ্জ হয়, ডাইলেটেশন হতে একটু সময় লাগে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডাইলেটেশন হয়। মাইন্ড ইট, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডাইলেটেশন। ডাইলেটেশন না হয়েও মানে যদি ইনজেকশন ফ্র্যাকশন 45% থাকে এবং যদি আপনি কোনো ডিফাইনেবল কজ পাচ্ছেন না, তাহলে সেটা আপনাকে লেভেল করতে হবে এজ এ পেরিকার্ডিয়াম কার্ডিওমায়োপ্যাথি হিসেবে। থ্যাংক ইউ। তাহলে কি আমরা, যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা কি শেষ করতে পারবো? মনিটর সাহেব কি বলেন? স্যার এখন বোধহয় শেষ করা যায়, আর তো মনে হয় কারো কোশ্চেন নাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে আপনারা যারা আমাদের আজকে পার্টিসিপেন্ট কত ছিল আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি 35। হাইয়েস্ট 40 ছিল, এখন বোধহয় একটু কমছে, কয়েকজন বোধহয় বের হয়েছে। আচ্ছা 40 ছিল না, ভেরি গুড। তাহলে মোটামুটি আমরা মানে আশা করতে পারি যে মানে গুড ইন্টারেকশন, মানে তোমাদের আমি শিখলাম আর কি অনেক কিছু।